நேசிக்கிறே యేసయ్యా நேசிக்கிறே 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 యేసయ్యా. എത്ര പേർക്ക് ആ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അകം കാത്തു? कितने लोगों को जब हम कहते हैं यीशु मसीह तुझसे प्यार है तो आपके अंदर कुछ आपको हो रहा है? എത്ര പേർക്ക് ആനന്ദം ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു? कितने लोगों को अंदर वो आनंद महसूस हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह आपसे प्यार ഒരു है? കൂട്ടം കണ്ണുനീരിലായിരുന്നു ഈ പാട്ടിന് മുമ്പ്. हम इस गाने में एक झुंड आंसुओं के साथ इस गाने को गा रहा था. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇമോഷൻ ഒന്നും വരാതെയും പാടിയവരുണ്ട്. ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई शायद भावना नहीं आई उस गीत में. സൗജന്യമായി കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടും അത് രുചിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ആ തലം മനസ്സിലാകാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. इतने मुफ्त में परमेश्वर का प्यार हमारे ज़िंदगी में डेला है परमेश्वर ने, फिर भी उसका लुत्फ ना उठाए, उसके गहराई को ना समझ के जीने वाले बहुत लोग हैं. ദൈവത്തിന് മിടുക്ക് കുറവും അവർക്കും മിടുക്ക് കൂടുതലും ആയിപ്പോയി. എന്തോ ചെയ്യാം? क्या करे, परमेश्वर की बुद्धि कम और उनकी बुद्धि ज़्यादा, ऐसे परिस्थिति आ गई. ഒരു അഭിഷക്തനെ നിന്ദിച്ചവനെ ഭൂമി പിളർന്നിട്ട് വിഴുങ്ങിയ നേച്ചറുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച്. देखिए, ये परमेश्वर के स्वभाव में जब परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठाई गई तो पृथ्वी ने अपने मुंह को खोलकर उस व्यक्ति को निगल गया. ऐसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है. മനുഷ്യന്റെ അനിഷ്ടത നിമിത്തം സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഭൂമിയെ നിറച്ചിട്ട് തൻ്റെ സങ്കടം തീർത്ത ഒരു ദൈവം ബൈബിളിലുണ്ട്. मनुष्य के पाप को सहन ना कर पाए, उसके वजह से पूरे पृथ्वी को पानी में डुबा देकर अपने दुख को प्रकट करने वाला एक परमेश्वर मौजूद है इस बाइबल में. ആ ദൈവം അതേ പാപങ്ങളുള്ള നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല, സ്നേഹിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. और वही परमेश्वर हम जो हमारे अंदर इतने पाप होने के बावजूद हमें नाश नहीं करता पर प्यार से गले लगा रहा है. അവരെക്കാൾ പാപം കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं, അവരെക്കാൾ പാപം और ऐसे नहीं कि उनसे हमारी पाप बहुत कम है. അവരിൽ കണ്ട പാപങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട്. उनमें जो पाप थे वो हमारे अंदर भी मौजूद है, നശിപ്പിക്കാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. पर नाश नहीं कर रहा, हमें गले लगा रहा അതിന്റെ है. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण ये है ദൈവത്തിന് നമുക്കും ഇടയിൽ ഒരാൾ കയറി വീണു. कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक व्यक्ति आ गया. അവന്റെ പേര് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു. उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. അവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തകരാത്തത്. और क्योंकि वो मौजूद है हमारा नाश नहीं हो रहा, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടിയ മുഹബ്ബത്ത് ഹൈ. इसलिए हम गा रहे हैं कि मोहब्बत है परमेश्वर तुझसे. അശുദ്ധി സഹിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം, ऐसा परमेश्वर जो अशुद्ध बातों को सहन नहीं करता, പാപത്തെ സഹിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം. पाप से नफरत करता है. അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. वो हमारा परमेश्वर का स्वभाव है. ആ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുന്നു. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपना स्वभाव बदल दिया इसलिए आज हम ऐसे ताकत के साथ यहाँ बैठे हैं. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന് നമുക്ക് ഇടയിൽ ഒരാളുണ്ട്. वैसे परमेश्वर और हमारे बीच में एक व्यक्ति मौजूद है. അവന്റെ പേര് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു. उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആ വാക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ, मैंने शुक्रवार के दिन उसके बारे में कहा था.
നിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണിക്കൂടല്ല നോക്കുന്നത്. परमेश्वर तुझे उसके जो आग के समान उसकी जो आंखें हैं उन आंखों से तुझे नहीं देखता. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകും. अगर वैसे देखे तो हमारा दहन हो जाएगा. കാരണം കരിയാനുള്ള അശുദ്ധി നമ്മളിലുണ്ട്. कि भस्म हो जाए ऐसे अशुद्ध बातें हमारे अंदर है. പകരം എങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? पर उसके बदले वो कैसे देखता है? കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ നോക്കും. परमेश्वर मसीह के द्वारा हमें देखता है. ക്രിസ്തുവിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് വാത്സല്യം തോന്നുന്നു. और जब वो मसीह के द्वारा हमें देखता है तो उससे हम पर दया आती है. അഫെക്ഷൻ, അനന്തം, लगाव होता है उससे हमसे. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഗമണ്ടില ഞാൻ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. और उस लगाव जो उसको लगता है उस घमंड से हम यहाँ बैठे हैं. വേണമെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചോണം, चाहिए तो मुझसे प्यार कर ले, വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വാത്സല്യം കാണിച്ചോണം. चाहिए तो मुझसे लगाव दिखा ले. ഡിമാൻഡാ നമുക്ക്. हम हमारे तरफ से डिमांड रख रहे हैं. നമ്മുടെ ഡിമാൻഡൊക്കെ താത്തു വെക്കുന്നത്. हमें हमारे जो डिमांड है उसको नीचे रखना है. മേളിലോട്ടെടുത്ത ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടാൻ കർത്താവ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു എൻ്റെ കാര്യം. श्वास जो अंदर लेते हैं वो अगर बाहर जाने की अनुमति ना दे परमेश्वर तो हम तो वही समाप्त हो जाएंगे. അരിഷ്ടനാ നമ്മൾ, हम बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, പൊടിയാ നമ്മൾ. हम मिट्टी है. ഭക്തൻ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി എഴുതിയ എന്താണെന്നറിയോ? ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസമാണ്. जो सबसे बड़ा ज्ञानी सुलेमान था उसने लिखा अगर हमारे बारे में कहे तो केवल हम एक श्वास है. ഒറ്റ ശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. केवल एक श्वास के എന്ന് समान है. പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം ബ്ലോക്ക് ആയാൽ തീർന്നു നമ്മൾ. यानी वो एक श्वास अगर हम ना ले पाए तो बस वही हमारी कहानी खत्म. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം? मैं आपसे ये क्यों बांट रहा हूँ? കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴും ഈ തലക്കനെ അങ്ങ് താത്തു വെക്കണം. जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो हम हमारा जो घमंड है उसको उतार कर रखें. നമ്മുടെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. देखिए हम हमारे पवित्रता से नहीं जीवित रहते. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് എവിടുന്നാ ഈ പറയുന്നത്? देखिए हम जब बोलते हैं नहीं हमारे में तो ज्यादा कोई गलतियां नहीं, जैसे हम बोलते हैं ये बातें कहाँ से आती हैं? നമ്മളീ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാ. हम में कोई गड़बड़ी नहीं, ये बात हम नहीं, हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है उसे कहनी चाहिए. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? എനിക്ക് ഇത് തിയോളജിയാണോ ഇത് ദൂതാണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചു. പക്ഷെ എന്നെ വചനം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. अगर आप मुझे पूछो कि ये थियोलॉजी है कि नबूवत कर रहे हैं, ये पता नहीं, पर वचन ने मुझे कुछ सिखाया है जो मैं आपको बोलता हूँ. എന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് मुझे इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने इसलिए रखा है വിശുദ്ധനാകാനാ. ताकि मैं पवित्र बनूं. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ ഞാൻ എത്തിയ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്നോട്ടിട്ടേക്കത്തില്ല. परमेश्वर के मन में जो पवित्रता है मेरे लिए, जब मैं उस पवित्रता को हासिल करूंगा फिर परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रखेगा. കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. मुझे लेकर जाएगा. പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് ലോകത്തിന്റെ കളങ്കവും ലോകത്തിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റാൻ ദൈവോട് ഇട്ടേക്കത്തില്ല. एक बार वो पवित्रता हम हासिल करें फिर दुनिया में रखकर दुनिया का फिर से मिलावट हम में आए, उसका परमेश्वर कभी मौका नहीं देगा. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹാനോക്ക്. हानोक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. മോശ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. मूसा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है. നമുക്ക് ഈ ഭൂമി തന്നത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിലെത്താനാണ്. ये पृथ्वी हमें इसलिए दी है ताकि परमेश्वर के मन में जो पवित्रता का है हमारे लिए वो हम हासिल करें. വേദോസം പഠിച്ചാൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധി, തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം, തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയിടമാ ഭൂമി.
अगर वचन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पवित्रता, जो महिमा नष्ट हुई, वो नष्ट होने के बाद रहने के लिए जो जगह दी, उस जगह को पृथ्वी कहते हैं। അത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം അവൻ ഏദനിലായിരുന്നു, और जब उसके पास ഭൂമിയിലല്ലായിരുന്നു. पवित्रता था, महिमा थी, तो वो पृथ्वी पर नहीं एदन में निवास करता था। ഞാൻ പറഞ്ഞ പടി കിട്ടിയോ? समझ रहे आप इस बात को? വിശുദ്ധനായിരുന്നപ്പോൾ, പാപം തീടാഞ്ഞപ്പോൾ, തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, മഹത്വം ധരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഏദനിലായിരുന്നു. जब पवित्रता थी, जब महिमा को लिए चलता था, तेज के साथ चलता था, तो वो एदन वाटिका में निवास करता था। ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവനെ ആക്കിയെന്നല്ല, ഭൂമിയിൽ ഒരു ഏദൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ആക്കിയെന്ന. पृथ्वी बनाकर मनुष्य को पृथ्वी पर नहीं रखा, पृथ्वी में एक एदन वाटिका बनाकर एदन वाटिका को दिया मनुष्य को निवास करने के लिए। നമ്മളെ നീതീകരിച്ചിട്ട് ലോകത്തിലാക്കിയെന്നല്ല, हाँ। ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കിയെന്ന. परमेश्वर ने धर्मी बनाकर दुनिया में नहीं रखा, परमेश्वर के राज्य में रखा। ആ രാജ്യത്തിലാക്കിയത് എന്തിനാ? वो राज्य में क्यों रखा? നീ വിശുദ്ധനാകാൻ. ताकि उस राज्य में रहकर നീ तू पवित्र बने। വിശുദ്ധനായാൽ अगर तू पवित्र बने, ഈ രാജ്യത്തിലല്ല, फिर तू इस राज्य में नहीं, നിത്യരാജ്യത്തിൽ നീ. तू अनंत वाले उस राज्य में पहुंचेगा। आमेन, आमेन। പിടികിട്ടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും. मैं सोच रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है बातें। ആമേൻ. आमेन। അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ യോഗ്യതയല്ല നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം. तो हम आज यहाँ बैठे हैं, उसका कारण ये नहीं कि हम में वो योग्यता है। നമ്മുടെ അയോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം. हम यहाँ बैठे, उसका कारण हमारी अयोग्यता है। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല വന്നു. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मी लोगों को ढूंढ के आया ही नहीं। അപ്പൊ തന്നെ നീതിമാൻ ആരുമില്ലെന്നും ബൈബിൾ പറയും. और वचन ये भी कहता है कि धर्मी कोई भी नहीं। അപ്പാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ച അന്ന് നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. उसका ये मतलब है, जब यीशु मसीह था पृथ्वी पर, तब ऐसे लोग थे जो अपने आप को धर्मी बुलाते थे। ഞാൻ പറഞ്ഞ പടി കിട്ടുന്നോ? നീതിമാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ അന്നുണ്ട്. ऐसे लोग थे जो बोलते हैं कि हम धर्मी लोग हैं। യഹൂദന്മാരിൽ ഒരു പറ്റം ഉണ്ടെന്ന്. यहूदी के एक झुंड बोलते थे कि हम धर्मी लोग हैं। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞ്, इसलिए यीशु मसीह ഞാൻ कहता है, ഞാൻ ആ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല വന്ന്, मैं उन धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया, ഞാൻ പാപിയെ തേടിയ വന്നു. पर मैं पापियों के मन फिराने के लिए आया हूँ। ഇന്നും കർത്താവ് ഇവിടെ വന്ന എന്തിനാ? आज भी परमेश्वर यहाँ क्यों आया है? കുറച്ച് വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടല്ല വന്നത്. इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे सब पवित्र लोग बैठे हैं। വിശുദ്ധനാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ऐसे അതുകൊണ്ടാണ് लोग बैठे हैं जिनको बुलाया गया है पवित्र बनने के लिए, इसलिए यीशु मसीह आया है मिलने आपसे। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൂത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? आपको समझ में आ रहा है ये बातें? പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തിക്കോണം. अगर नहीं समझ में आया, शक है, तो अपने हाथ को उठाए, मैं जवाब दूंगा। ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ബൈബിളിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? मुझे वचन इतना क्यों पसंद, मैं वचन का बहुत आदर करता हूँ, उसके पीछे एक कारण है। നമ്മൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പാപം കൊരിന്തിയ സഭയിലുണ്ട് അല്ലേ? कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसमें इतने पाप थे जिससे हम भी नफरत करते हैं, അല്ലേ? ആന്നല്ലോ. അവരെ പൗലോസ് എന്താ വിളിച്ചത്? तो ऐसी पापियों की कलीसिया को देखकर पौलुस उन्हें कैसे बुलाता है, आप जानते हो? വിശുദ്ധന്മാർ, पवित्र लोगों। അവരിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? देखिए कोरिन्थियों की कलीसिया में क्या था? ജാതികളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പാപമുണ്ട്. जातियों के बीच में जो पाप नहीं था वो कलीसिया में दिखाई दे रहा था उस समय, പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചെന്താ? पर उस कलीसिया को क्या बुलाता है पौलुस? വിശുദ്ധന്മാർ. पवित्र लोगों।
എൻ്റെ കാരണം എന്താ? उसका क्या कारण है? അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? उसका क्या कारण है? അവരുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന വിളി വിശുദ്ധ വിളിയാ. क्योंकि उनके ऊपर जो बुलावट परमेश्वर ने डाली है वो बुलावट पवित्र है. 2, വിളിച്ചവൻ അവരെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. और जिसने उन्हें बुलाया है वो परमेश्वर उनको छोड़कर नहीं गया. വിളിച്ചവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏത് സമയത്തും വിശുദ്ധനാവും. देखिए, जिसने बुलाया और जो बुलावट दोनों मौजूद है तो वो व्यक्ति कभी भी पवित्र बन सकता है. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. और वही हमारी उम्मीद है. അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം. और वही हमारा धैर्य है. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു? क्या आपको समझ में आ रही है बातें? ഈ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പെന്തക്കോസ്ത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. जो मैं जैसे पला बड़ा तब उसमें मुझे कुछ सिखाया गया, तब वैसे प्रार्थना में ऐसे कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग. അത് ഒരു കോമൺ ടൈമാണ്. കർത്താവ് വല്ലവും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. तो ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर अगर कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे तो माफ कर देना. ഒരു കോമൺ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദമായിരുന്നു वो പണ്ട്. साधारण रीति में सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करते थे. പിന്നെ ഒരു ടൈമായിരുന്നു നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തും പോലും കർത്താവ് പാപിയാ എന്നൊരു കോമൺലി പറയുന്നൊരു വാക്ക്. फिर ऐसे साधारण रीति में बोलते हैं कि परमेश्वर धर्मी तो कोई नहीं, इसलिए मैं भी पापी हूँ, ബലഹീനനാ, मैं बलहीन हूँ. കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ और मैं जितना परमेश्वर के प्यार को करीब से जानने लगा പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें सिखाई. ഈ വല്ലവും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലെന്ന് നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെ സഹായിക്കണ്ടേ? अगर तू मुझसे कहता है कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ कर देना, तो मैं तुझे कौन से क्षेत्र में तुझे मेरी मदद चाहिए? ഞാൻ നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെ വന്ന് കാണിച്ചു തരാനാ? मैं तेरे अंदर इसलिए विराजमान हूं ताकि मैं तुझे ठीक से दिखाऊं कि गलती हुई कहाँ है, എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വരണം എന്ന് പറയാനാ. और तुझे सिखाऊं कि उस गलती से बाहर നിനക്കത് അറിയണ്ട. पर तू जानने की कोशिश नहीं പിന്നെ कर നീ रहा, പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ടൈം पर तू ऐसे ही बोल देता है വല്ലവും വന്നു പോട്ടെ. कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ कर देना. കർത്താവിനെ നീ അറിയാഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്ത പാപം. जब तू परमेश्वर को नहीं जानता था तब तुझसे जो पाप हुई वो तेरी अज्ञानता में हुई. അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്തെ പാപം. ऐसा समय जहाँ तू अज्ञान था परमेश्वर के बारे में. പക്ഷെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന സകല പാപങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം. पर परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बाद जो पाप हम करते हैं वो पूरी जानकारी के साथ करते हैं. അതറിയാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ अगर उसकी फिर से अगर हमको उसकी अज्ञानता है तो എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ നീ അറിയാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നാ. तो यीशु मसीह को जानने के बाद तू जो पाप करता है उस पाप की अगर तुझे समझ नहीं, उसका एक ही मतलब है कि यीशु मसीह के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ध्यान से सुनना. ഇതൊന്ന് തൊട്ടിടാൻ പിന്നീട് വരും ഞാൻ ഇതിനകത്ത്. मैं अभी बताता हूँ, बाद में हम इसको और सीखेंगे. യേശുവിനെ നീ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. यीशु मसीह को अगर हमको अपना उद्धार करके स्वीकार करना है तो वो पवित्र आत्मा की मदद के बिना नहीं होता. യേശു ജീവനോട് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ जब यीशु मसीह जीवित इस पृथ्वी पर था, അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരൂടെ നല്ലത് യേശു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ अच्छी रीति से कहो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपी था, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ यीशु मसीह को विश्वास करने के നിനക്ക് लिए കണ്ടാ മതി, तुझे देखना काफी था, ഇടപെട്ടാ മതി. उससे बात करना काफी था. പക്ഷെ കാൽവറിക്ക് ശേഷം पर कलवरी की मृत्यु के बाद
യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം यीशु मसीह स्वर्ग के ओर जाने के बाद ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിക്കും വിശ്വസിക്കണോ പരിശുദ്ധാത്മ വേണം. यहाँ जो भी व्यक्ति है उसको अगर यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है. അത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു. और वो परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है എന്നെ കാണണോ ആത്മാവ് വേണം. मुझे देखना, अगर आप चाहते हो कि मुझे देखे എന്നെ तो आपको അറിയണം, आत्मा चाहिए. ആത്മാവ് വേണം. मुझे अगर आपको मुझे जानना है तो आपको आत्मा चाहिए. യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കണോ ആത്മാവ് यीशु വേണം. मसीह को समझना है तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए. ആത്മാവ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കല്ല അന്യഭാഷ പറയുന്നതാണെന്ന്. तो हम जब कहते हैं कि आत्मा चाहिए तो ये ना सोचना कि अन्य भाषा के बारे में कह അത് रहा हूँ. ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ്. अन्य भाषा केवल उसका चिन्ह है कि पवित्र आत्मा है हमारे अंदर. നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ്. पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, उसका एक चिन्ह ही है अन्य भाषा. അതാണ് അന്യഭാഷ. उसी का एक चिन्ह है अन्य നീ भाषा. ആത്മാവിൽ വളരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ സൈനാണ് അന്യഭാഷ. तू आत्मा में आगे बढ़ रहा है, आत्मा में तेरी बढ़ोतरी हो रही है, उसका एक चिन्ह है अन्य കാരണം भाषा. ബൈബിള് പറയുന്നു അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ തനിക്കു തന്നെ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തുന്നു. क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने आप के लिए आत्मिक उन्नति को लेकर आता है. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നിനക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അന്യഭാഷ. किसी की मदद के बिना खुद ही आत्मिक तौर पे बढ़ने का एक संविधान है अन्य भाषा. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വളരത്തില്ല, केवल अन्य भाषा से आपकी उन्नति नहीं പക്ഷെ होती, അതൊരു വഴിയാണ്. पर एक उन्नति का एक मार्ग अन्य भाषा भी है. ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ചവനാണ് യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചത്. जो पवित्र आत्मा का स्वीकार करता है वो ही यीशु मसीह का स्वीकार कर सकता है. അപ്പൊ നീ ആദ്യം ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ अगर तूने आत्मा को स्वीकार किया है तो ആത്മാവിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം നിന്നെ സകല സത്യത്തിലേക്കും നീതിയിലേക്കും വഴി നടത്തുക എന്ന്. पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको सच में और धार्मिकता में आगे लेकर जाए. आमीन. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടികിട്ടിയോ? यस. അപ്പൊ നിന്നിൽ നിന്ന് കള്ളത്തെ മുഴുവൻ അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ ആത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വന്നു. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए आया है कि आपके अंदर से हर वो झूठ को बाहर कर दे. സാത്താൻ എന്തെല്ലാം സാധനം നിന്റെ അകത്ത് വെച്ചോ അത് മൊത്തം കള്ളാ. शैतान ने तेरे अंदर जो कुछ भी रखा वो सब झूठ है. അതിനെ പുറത്താക്കാൻ ആത്മാവ് അകത്ത് വന്ന്. उसको बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा अंदर आई. അപ്പൊ സാത്താന്റെ ഏത് ചരക്ക് നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവുള്ളവൻ അത് മനസ്സിലാവും. तो तेरे अंदर शैतान का कोई भी बात क्यों ना हो, आत्मा जिसमें है उसको समझ में आता है कि ये किसका है. ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവന് അത് പുറത്താക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണ്ട. जिसकी पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होता है उसको किसी की मदद नहीं चाहिए होती इसको बाहर निकालने के लिए. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൂത് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. കാരണം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. एकदम शांत हो आप तो आपको समझ में आ रहा है नहीं. ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സ്തോത്രം കുറവായിരിക്കും എന്റെ मैंने പ്രസംഗത്തിൽ. बोला अभी कुछ हफ्ते मेरे प्रचार में स्तुति कम होगी. സ്തോത്രം കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. स्तुति कम चलेगा. കർത്താവിനോട് സ്തുതിക്കണമെന്ന് ബോധമുള്ളവര് സ്തുതിച്ചാൽ മതി. परमेश्वर को स्तुति देना है ये समझ के स्तुति देना പക്ഷെ चाहिए. ഇത് അകത്ത് കയറ്റണം. पर ये जो सुन रहे हैं उसको अपने अंदर बराबर लेना. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കേട്ടില്ലെന്ന് പറയരുത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എടുത്ത് കർത്താവൻ കാണിക്കും. स्वर्ग में जाके ये नहीं बोलना कि सुना नहीं, परमेश्वर आज का एक चित्र दिखा देगा आपको. കർത്താവിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെ. परमेश्वर का संविधान ही ऐसा है. ചിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ, ഇത് ഇതുപോലെ കർത്താവ് പിക്ചർ കാണിച്ചു തരും. ऐसा ही परमेश्वर चित्र वहां दिखाएगा अगर हम बोलेंगे कि हम नहीं जानते थे. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ദൈവം. एकदम स्पष्ट रीति में दिखाएंगे. അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, നമ്മുടെ അകത്ത് ആത്മാവുണ്ട്. हमारे अंदर आत्मा है. സകല സത്യവും ആത്മാവ് കാണിക്കും. सारे सच्चाई की ओर आत्मा हमें लेकर സകല जाती है. നീതിയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. सारे धार्मिकता को बाहर लेकर അപ്പൊ आती है. നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്ത് സാധനം അകത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവുണ്ടോ നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. धार्मिकता के विरुद्ध आपके अंदर कुछ भी हो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो आपको जरूर बताएगा कि कमी क्या है.
പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ ആരുടെയും ദൂത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല, ആത്മാവ് മതി. और उसको मुझे वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, इसका फैसला करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा काफी है. അപ്പം ബാക്കി നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. अब इस सब के आधार पर बाकी चीजें आप खुद समझ जाएंगे. ഇതുണ്ടായിട്ട് पवित्र आत्मा है, എനിക്ക് എന്താ ഇതും മനസ്സിലാകാത്ത, मुझे क्यों नहीं मेरी गलतियां समझ में आ रही, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുക? मैं क्यों अपनी गलतियों को मना कर रहा हूं, मैं उसको नहीं चाहिए ऐसे क्यों नहीं बोल रहा हूं. നിന്റെ അകത്ത് വന്ന ആത്മാവും നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടി. आप ये ढूंढ कर निकालो कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा आई है उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है. ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറയാം. एक साधारण रीति में कहता हूँ, യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ, यीशु मसीह ने ऐसा एक उदाहरण दिया था. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇളയ മകൻ ഓടിപ്പോയി. घर से छोटा बेटा भागकर चला गया, ഓടിപ്പോയി. घर छोड़कर चला गया. ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല. जब घर छोड़कर भाग रहा था तो पिता के बारे में कुछ सोचा नहीं, പക്ഷെ സ്നേഹമുണ്ട്. लेकिन पिता से प्यार है. എവിടുണ്ട്? कहाँ है वो प्यार? അപ്പന്റെ സ്നേഹം അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. पिता का जो प्यार है वो उसके अंदर है, പുള്ളി അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. पर वो उस प्यार के बारे में नहीं सोच रहा. ഓടിപ്പോവാ. घर छोड़कर पिता को छोड़कर भाग അതിന്റെ जा रहा है. കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? പുള്ളിക്ക് സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുത് അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം. क्योंकि पिता की उस प्यार से भी ज्यादा महत्व उसके हाथ में जो पैसा है उसको दिया उसने. വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴും അതാ കുഴപ്പം. घर के अंदर भी वही समस्या है. അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടുമ്പോഴും पिता अपना प्यार दे रहा है, ഇവൻ പറഞ്ഞെന്താ? वो क्या बोल रहा है? എനിക്ക് തരാനുള്ള ഇങ്ങത്താ. जो मेरी संपत्ति है वो मुझे दे दो. ഇതാ നമുക്കും പറ്റിയേ. हमारा भी यही समस्या है. വന്നിരുന്നിട്ട് അപ്പന്റെ സ്നേഹം അറിയാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. हम उसकी उपस्थिति में आते हैं पर उसके प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते, പകരം എനിക്ക് തരാനുള്ളതാ. लेकिन बगैर ये बोलते हैं जो देना है वो हमको दे दो. ജോലി താ, काम दे दो, വീട് താ, घर दे दो, സമ്പത്ത് താ, संपत्ति दे दो, പുതിയ വീട് താ. नया घर दे दो. ഇതെല്ലാം അപ്പന്റെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ये सब पिता के पास है, ये हम जानते हैं, അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നത്. इसीलिए पिता से मांगते हैं. കിട്ടിയാലും മതി വരത്തില്ല. जितना भी मिले कम ही लगता है. കാരണം നമ്മുടെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കറിയാം. हमारे पिता के पास कितना है वो थोड़ा तो हम जानते ही हैं. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസിക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. नहीं तो जो हमारे दूसरे विश्वासी को मिला वो तो याद रखते ही हैं हम. എനിക്കെന്താ? मतलब मुझे भी चाहिए. എനിക്ക് 50 കടമൊന്നുമില്ല. मुझे 50 लाख का कर्जा नहीं है, എനിക്ക് 2 ലക്ഷത്തിന്റെ കടയേ ഉള്ളൂ. मेरे को 2 लाख का ही कर्जा है. എനിക്കെന്താ? मुझे दो. അതിനുള്ളതല്ല അപ്പന്റെ വീട്. पिता का घर उसके लिए नहीं है. അപ്പന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. पिता कर सकता है. ഇവനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കത്. आप इस बेटे पे ध्यान दीजिए. എൻ്റെ എനിക്കെത്താ. मेरा मुझे दे दो. ആ സ്നേഹം അവിടെ ഉള്ളപ്പം അപ്പന്റെ കരുതലല്ല നോട്ടം. पिता का प्यार तो मौजूद है पर पिता क्या दे सकता है उसके ऊपर है उसकी नजर. അഗാപ്പെ അവിടെ ഉള്ളപ്പം ജൈറയെയാ നോക്കുന്നത്. अगापे मौजूद है फिर भी वो जायरा यानी जो दे सकता है उस पर ध्यान लगा रहा है. പിടി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. सोच रहा हूँ आप समझ सकते हो. അഗാപ്പെ എത്രയും നാളുണ്ടോ അത്രയും നാൾ ജൈറയായിരിക്കും. जब तक अगापे मौजूद है तब तक यहोवा जायरा जो आपको चीजें देता है वो वहां मौजूद होगा. പക്ഷെ ജൈറ മാത്രം തപ്പിയാൽ അഗാപ്പെ നിനക്കില്ലാതാവും. पर जायरे यानी जो देता है केवल उसी को ढूंढोगे तो वो अगापे वो प्यार नष्ट हो जाएगा. അവന്റെ അല്ല നിന്റേത്. उसका प्यार नहीं, तेरे अंदर से प्यार नष्ट हो जाएगा. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. सोच रहा मुझे लगता है आप समझ रहे हो उसको. എൻ്റെ താന്നവൻ പറഞ്ഞു.
वो बोले मेरा जो है मुझे दे दो। അപ്പോൾ അപ്പന്റെ കരുതലാണ് അവനെ ഓടിക്കാനുള്ള കരുത്ത് കൊടുത്തത്. तो पिता को छोड़ के भागने की ताकत पिता के हाथ से मिलने वाली चीजों ने दी उसे। അത് അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഓടാൻ പറ്റിയില്ല. जब चीजें पिता के हाथ में थी तो पिता को छोड़कर नहीं भाग पाया। ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടികിട്ടിയോ? आप समझ रहे हो इस बात को? ഇവന്റെ അവകാശം അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഇവന് ഓടാൻ പറ്റിയില്ല. जब इसके सारे अधिकार पिता के हाथ में थे तो वो भागकर नहीं गया, वो दौड़कर नहीं जा അതുകൊണ്ടാ पाया। ജോമോനെ ഓടാഞ്ഞേ. इसलिए जोमोन तू भाग नहीं അല്ലേ पाया, ഓടിയേനെ. वरना कब से दौड़ जाता। അത് ഇപ്പോഴും അപ്പന്റെ കയ്യില. अभी भी पिता के हाथ में है അത് സുരക്ഷിത. और लेकिन सुरक्षित है। എന്ന് നിന്റെ കൈ വരുവോ जब वो तेरे हाथ में आएगा അന്ന് അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പോവും. तब उसकी जो सुरक्षितता है वो नष्ट हो जाएगी। അവന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോൾ जब वो संपत्ति उसके हाथ में आई അവൻ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഓടിയകലാനാ ശ്രമിക്കുന്നത്. वो उसको लेकर पिता से दूर जाने की कोशिश में है। ഓടി ദൂരദേശത്ത് പോയത്. दूर दौड़कर चला गया, അനദർ കൺട്രിയിൽ മറ്റൊരു ദേശത്ത് दूसरे देश में चला गया। അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ? फार कंट्री, दूर देश को चला गया। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനിൽ നിന്നും എത്രയും ദൂരെ പോകാമോ അവൻ അതാ ശ്രമിച്ച്. उसने ये कोशिश की कि मैं पिता से कितनी दूर जा सकता हूं, उतनी दूर वो चला गया। പിടികിട്ടിയോ? शांतले रगा दिनारा बलबा। അപ്പന്റെ കരുതലിന്റെ കൂടെ അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിനക്ക് അവനെ വിട്ട് ഓടേണ്ടി വരത്തില്ല. देखिए, पिता से जो हासिल करता है उसके साथ अगर पिता भी मौजूद हो तो उसको छोड़कर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। പക്ഷെ അപ്പന്റെ കരുതലിൽ നിന്ന് അപ്പനെ നീ മാറ്റിയാൽ നീ പോകുന്ന ദേശം ഒത്തിരി ദൂരെയായിരിക്കും. लेकिन पिता से जो हासिल किया उस चीजों को लेकर पिता को तू अगर अलग कर दे तो तेरी जो दौड़ है वो पिता से बहुत दूर तक जाएगी। എന്താ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? इसकी क्या खासियत है? പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. जब अगर तू पिता से दूर चला गया फिर तुझे बचाने की क्षमता किसी में नहीं। അതാ അവിടെ പറയുന്നത്. वही वहां पे लिखा है। ഓടി എത്തിയപ്പോൾ ഇവനും പിടികിട്ടാഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. वो एक दूर देश में चला गया पर कुछ चीज वो समझ नहीं पाया। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്. ध्यान दीजिए, അപ്പന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ കരുതൽ കുറയുന്നേ ഇല്ല. जब पिता के साथ रुका था तो बहुत सारी चीजें उसको मिल रही थी, वो कभी खत्म ही नहीं होती थी बातें। അപ്പന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കൊറ്റും കുറവ് വരുന്നില്ല. जब वो पिता के साथ था तब उसके कोई भी अधिकार कम नहीं हो रहे थे। ഇവന്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴും കുറയുന്നില്ല. इसके हाथ में जब चीजें थी तब भी कम नहीं हो रही थी। എപ്പോൾ അപ്പനെ വിടുന്നു കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. जैसे ही वो पिता से दूर जाता है हाथों की चीजें कम होती जाती है। എത്ര അകലം കൂടുന്നു ഇല്ലാതാകുന്നു. जितनी दूरियां बन रही है उतनी कमियां आ रही है। ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതായി. और एक क्षण ऐसा आया कि उसकी पूरी संपत्ति उसे नष्ट हो गई। അപ്പോൾ ഇവന്റെ അകത്ത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായി. और जब वो कंगाल हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तब उसके अंदर उस प्रेम के याद आने लगी। ഇതവിടെ ഇല്ലേ? तो क्या वो प्यार पहले से ही उसके अंदर था? ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ अगर बीच बीच में अगर वो प्यार को याद कर लेता ഈ അകലം കുറഞ്ഞേനെ. तो ये दूरी में थोड़ी कमी आ जाती। ഇതാണ് നമുക്കും പറ്റിയേ. यही हमारे साथ भी हुआ। അന്യഭാഷ അവൻ തന്നു, अन्य भाषा का वरदान मिला, കൃപ തന്നു, कृपा मिली, ബലം തന്നു, बल मिला, സൗഖ്യം തന്നു. चंगाई मिली। എന്തിനാ ഇതെല്ലാം തന്നേ? क्यों दिया ये सब? ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോ
इस सब के साथ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വിലയേറിയതൊന്ന് അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. उससे भी कई मूल्यवान उसने उसके अंदर रखा था. ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर लाता है, यीशु मसीह का प्यार. ഇത് കൂടെ കൂടെ നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, अगर तू इस प्यार को समझने की कोशिश ना ഇത് करे, കൂടെ കൂടെ നീ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, इस प्यार को ढूंढ ना निकाले, നീ ദൂരദേശത്തെത്തുമ്പോഴേ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ. तू जब उससे बहुत दूर चला जाएगा तभी तुझे इसकी समझ ഞായറാഴ്ച आएगी. ചർച്ചിൽ കാണും, रविवार को शायद कलीसिया में होगा, സൂമിൽ കാണും, നീ जूम मीटिंग में പക്ഷെ होगा, കർത്താവിന്റെ അടുക്ക കാണത്തില്ല. पर നീ परमेश्वर के पास नहीं होगा. നീ ഹിസ്നിയർനെസ് കാണും, इस नियरनेस में हो सकता നീ है, ഡോംബൊലി കാണും, डोंबिवली में हो പക്ഷെ सकता है, കർത്താവിന്റെ അടുക്ക पर കാണത്തില്ല. यीशु നീ मसीह के पास नहीं होगा. നീ സന്തോഷിനെ നോക്കിയില്ലേലും, तू अगर संतोष को ध्यान നീ ना दे, ചർച്ചിനെ तू നോക്കിയില്ലേലും, कलीसिया को ध्यान ना दे, നിന്റെ അകത്ത് ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ദൈവസ്നേഹം, तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के प्यार को उंडेला है, പിതാവിന്റെ സ്നേഹം, पिता के प्यार को उंडेला है, പുത്രനിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട സ്നേഹം, पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ वो അത് നീ प्यार, കൂടെ കൂടെ ഓർക്കണം. उसके बारे में तू निरंतर याद करते ही रहना. लाथो को मनो सांतारा बाला, അതിന് ആത്മാവ് തന്നെ, उसी के लिए तेरे अंदर वो पवित्र आत्मा आई है, നീ അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ. ताकि तू उसे भूले ना. നീ ആ സ്നേഹം മറന്നതുകൊണ്ടാ क्योंकि तू उस प्यार को भूल गया, ആത്മാവും മിണ്ടാതായി. आत्मा तेरे अंदर चुप बैठा है. ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ? क्या आप समझ में आ रही है बातें? യേശുവിനെ ആ ആത്മാവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് यीशु मसीह ने उस आत्मा को तेरे अंदर നീ ആ विराजमान किया. യേശുവിനെ നോക്കാതായപ്പോ, जब तेरा ध्यान यीशु से ही अलग हो നീ गया, യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ മറന്നപ്പോ यीशु मसीह के प्यार को तू भूल गया, ആത്മാവ് മിണ്ടാതായി. तो आत्मा चुप बैठता है तेरे अंदर. ദാവീദ് എന്താ പറഞ്ഞു? दाऊद क्या कहता है? എന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നതെന്ത്? അടുത്ത വാക്ക് കേട്ടോ, ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. रसथो मनादरगसिया, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख. അപ്പൊ ഇത് ഞരങ്ങിയതിന് കാരണം എന്താ? तो तेरे अंदर കർത്താവിലെ ആശ്രയം പോയി നിന്റെ. तो तेरे अंदर वो आत्मा, तेरा प्राण व्याकुल क्यों है? क्योंकि परमेश्वर पर जो तेरा भरोसा था वो चला गया. ആത്മാവ് എന്താ മിണ്ടാതായേ? आत्मा क्यों तेरे अंदर शांत है? ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്താ? आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം, मसीह का प्यार. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, पवित्र आत्मा का केवल एक ही उद्देश्य है, നമുക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹം പോയി, हमको उसके प्रति जो प्यार था वो नष्ट हो गया. അവന്റെ കരുതൽ മതി, अभी केवल उससे जो मिलता है उसी അവന്റെ की, ദാനങ്ങൾ മതി, उसके दानों से ही प्यार അവന്റെ है. സ്നേഹം വേണ്ട. उसका प्यार नहीं चाहिए हमको. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് പിടി കിട്ടിയോ? आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बात रहा ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് हूं? തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്ക്. एक बार सोचिए इस बारे में. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് हमारी हर जरूरत की चीजें हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको करके दे, അതിനു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീവ്രവാദികളും ആവും. और उसके लिए कभी कभी हम आतंकवादी जैसे करते हैं चीजें. പണ്ട് ഞാനായിരുന്നിടത്ത് അതിനുവേണ്ടി 3 അല്ലെ 7 അല്ലെങ്കിൽ 21 ഇരുന്ന് കളയും. पहले मैं जब था जहां था वहां चीजों को हासिल करने के लिए 3 दिन 7 दिन 21 दिन का उपवास होता था. വഴി തുറക്കാൻ, रास्ता खुले, നന്മ ഉണ്ടാകാൻ, अनुग्रह मिले, കല്യാണം നടക്കാൻ, शादी हो. അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അറിയാൻ ഞാൻ ഉപവസിച്ചിട്ടില്ല. उसके प्यार की गहराई को समझने के लिए मैंने उपवास नहीं किया. ഞാൻ ഈ 4 വർഷം കൊണ്ടാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. और इस 4 साल है जब मैंने मेरे प्रार्थना के कमरों को सिर्फ उसके प्यार को समझने के लिए अलग रखा है. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. मैं बहुत मेरे दिल से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്തവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ.
मैं यहाँ से जो भी वायदों का घोषणा करता हूँ वो सब आपके लिए प्रियजनों। ഞാൻ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിൽ കിടക്കുന്നവർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം പറയുന്നില്ല, मैं कनाडा अमेरिका वालों के लिए कोई वायदा यहाँ ഗൾഫിൽ घोषणा नहीं कर കിടക്കുന്നവർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം गल्फ പറയുന്നില്ല, के लोगों के लिए कोई वायदा नहीं दे रहा നിങ്ങൾക്കുള്ള हूँ। വാഗ്ദത്തം ഈ मैं പറയുന്നു. सारे वायदे आप ही के लिए घोषणा कर എന്താ रहा അത് हूँ। പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത? हम उस वायदों को क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं? ആത്മാവ് പറയുക, क्योंकि आत्मा कह रहा है നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെച്ച ദൈവസ്നേഹത്തെ നീ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. तेरे अंदर मैंने परमेश्वर के प्यार को जो रखा है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा। അതിനെ നീ മറന്നു തുടങ്ങി. परमेश्वर के प्यार को तू भूल गया है। ആത്മാവ് മൗനമായി. आत्मा शांत है तेरे अंदर, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പല തെറ്റുകളും തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. इसलिए गलतियां तुझे गलत नहीं लग रही। പിന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല, फिर इतना ही है कि चोरी नहीं ഞാൻ कर रहे हैं, കള്ളു दारू കുടിക്കുന്നില്ല, नहीं पी रहे हैं, ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല. व्यभिचार नहीं कर रहे हैं। നമുക്കറിയാവുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് പാവുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നില്ല. हमारे पाप की कुछ लिस्ट है वो नहीं कर रहे हैं। പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒത്തിരി കാര്യം നമ്മളിലുണ്ട്. पर हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा पसंद नहीं करती। എന്താ ഇത് ബോധ്യമാകാത്ത? क्यों वो हमें नहीं समझ में आ रहा? ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ, मैं इतना प्रार्थना ഞാൻ काफी ഇത്ര नहीं, ആരാധിച്ചാ പോരാ, इतना आराधना काफी ഞാൻ नहीं, ഇത്ര സ്തുതിച്ചാ പോരാ, ये स्तुति काफी नहीं। ഇതൊക്കെ എന്താ തോന്നാത്തെ? ऐसे क्यों हमें नहीं लगता? ആ സ്നേഹം അറിയാത്തോണ്ട്, क्योंकि हमें वो प्यार समझ में ആ ही नहीं है। സ്നേഹത്തെ ചിന്തിക്കാത്തോണ്ട്. हम उस प्यार के बारे में सोचते नहीं, ആത്മാവ് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. ഇപ്പൊ इसलिए आत्मा अभी हमसे बात भी नहीं करता। ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നു? क्या आपको ये वाणी समझ में आ रही है? ആത്മാവ് നിർത്തിയപ്പോ ഇനി പിന്നെ ബോധം ഉണ്ടാട്ടെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ ഇടയനായി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു. और जब आत्मा बात करने के लिए बंद किया, फिर भी आप कुछ चीजें समझ जाए, इसलिए आपके चरवाहा के द्वारा परमेश्वर आपको बातें सुनाता है। അതിന്റെ കാരണം അവന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല, उसका एक ही कारण है कि उसका प्यार तुझे छोड़कर नहीं जा പക്ഷെ रहा, നിന്റെ സ്നേഹം പോയി. पर तेरा प्यार नष्ट हो गया। ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आपको ये वाणी समझ में आ रही है? നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, आपको केवल खुशी देना है तो मैं दूंगा, പക്ഷെ അത് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഇവിടുത്തെ കയ്യടി കൊണ്ട് തീരും. पर वो सारी खुशियां तालियों के साथ यही समाप्त हो പക്ഷെ അത് जाए। നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴിയായി ഈ പറഞ്ഞു. मैं आपको खुशियां कैसे आप प्राप्त कर सकते हो उसके रास्ते को बता ഈ रहा हूँ। 4 വർഷമായി ये 4 सालों में വരുന്ന ദൈവദാസന്മാരെല്ലാരും जो भी परमेश्वर के दास आते हैं പല ആഴ്ചകളിലും എന്നിലൂടെ, और मेरे द्वारा, എവരി ദിവസങ്ങള് പാസ്റ്റർ ലിൻസിയിലൂടെ, पास्टर लिंसी के द्वारा, പാസ്റ്റർ ജിതിനിലൂടെ, पास्टर जितिन के द्वारा, പാസ്റ്റർ ഓൾവിനിലൂടെ, पास्टर ऑलविन के പാസ്റ്റർ द्वारा, ജിജോയിലൂടെ पास्टर जीजो के द्वारा ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തം കേട്ടവരാ നമ്മൾ. हमने बहुत परमेश्वर के वायदों को सुना है। പിന്നെ അത് കേൾക്കാൻ സുഖ, फिर से सुनने में मजा आता പക്ഷെ അത് है, നമുക്ക് പ്രാപിക്കണ്ടായോ? पर क्या हमें उसको प्राप्त नहीं करना? അതിന് ദൈവം പറയുകയാ, इसलिए परमेश्वर आपको कह നിന്റെ रहा है അകത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ്. तेरे अंदर जो परमेश्वर का प्यार है वही हर चीज का नींव है। സകല വിടുതലുകളും നിനക്ക് ശാശ്വതമായി അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിത്തറ അവന്റെ സ്നേഹ. हर छुटकारे को उसकी गहराई में अनुभव करने के लिए कोई नींव है, तो वो है आपका परमेश्वर के ആ प्रति प्यार। സ്നേഹത്തെ നീ അന്വേഷിക്കണം, उस प्यार को तो ढूंढ कर निकाल, അതിനെ ആഴത്തിൽ നീ കണ്ടെത്തണം. उस प्यार की गहराई को समझ कर निकाल। അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പണിയാൻ तब തുടങ്ങുന്നത്. पवित्र आत्मा तेरे अंदर कार्य करने को അവൻ शुरू करेगा। വെളിപ്പെടുത്തും നിന്റെ ഓരോ കുറവുകളും. तेरे हर कमी को पवित्र आत्मा दिखा कर देगा। വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, केवल दिखाएगा नहीं, അതിനകത്തു നിന്നെ അവൻ वो പുറത്തെടുക്കും. उस कमी से तुझे बाहर निकालेगा അങ്ങനെയാ നീ വിശുദ്ധനാകുന്നത്, और उस प्रकार तू पवित्र बनेगा। आमेन, आमेन। അങ്ങനെ നീ ക്രിസ്തുവിനെ പോലാകുന്നു. और वैसे तू मसीह की तरह बनते जाएगा। अलामा खरोदो शमा खदरा कसी उठलमा खदरा बउडा बरा बसी। കൽവറി വെറും രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം മാത്രമല്ല, कलवरी केवल चंगाई की जगह नहीं, കൽവറി വെറും ശാപം പൊളിയുന്ന സ്ഥലം कलवरी മാത്രമല്ല, केवल श्राप को तोड़ने वाली जगह കൽവറി नहीं, വെറും പാപം പൊളിയുന്ന സ്ഥലം कलवरी മാത്രമല്ല, केवल पाप को तोड़ने वाली जगह नहीं, കൽവറി നിന്നെ സ്വർഗീയന് സമനാക്കുന്ന സ്ഥലം. कलवरी वो जगह है जो तुझे मसीह के समान बना दे।
आला से खोदो रोबो നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ധൈര്യം തന്ന സ്ഥലവാ കൽവറി. तू मसीह के जैसा बन सकता है, ये धैर्य तुझ में देने वाली जगह है कलवरी। നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് നിനക്ക് ഉറപ്പ് തന്ന സ്ഥലമാ കൽവറി. तू स्वर्ग जा सकता है, ये धैर्य देने वाली जगह है कलवरी। आमेन आमेन। അതിന്റെ വില അറിഞ്ഞു വേണം ജീവിക്കാൻ. और उसका मूल्य समझकर ആ जीना, കൽവറിയുടെ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിച്ചു വേണം उस ജീവിക്കാൻ. कलवरी के प्यार को अनुभव करके ही जीना है हमें। आमेन। ओ सखतोरो बोडाना मना तरह कसी। പാസ്റ്റർമാര് പറയുമ്പോ നീ സൗഖ്യമാകുന്നത് അവരുടെ വാക്കിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല. जब पासवान लोग कहते हैं और तू चंगाई प्राप्त करता है, वो पासवान लोगों की सामर्थ्य नहीं है। പകരം എന്താ? बदले में क्या है? കാൽവറി നിന്നെ തൊടുന്നതാ. वो कलवरी तुझे छूता है, കാൽവറിയിലെ സ്നേഹം നിന്നെ തൊടുന്നതാ. कलवरी का प्यार तुझे छूता है। आमेन। उल्खा मना നിങ്ങളെ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യരാ ഞങ്ങളും. पासवान लोग आप जैसे ही साधारण मनुष्य होते हैं। ओलथनगा उडरबा सिखेदरबा उठी न गदल, വിശേഷത കൂടുതലൊന്നുമില്ല. कुछ खासियत नहीं होती उनमें। നിങ്ങൾക്കും ഇത് കഴിയും. आप भी ये केस कर सकते हो। നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിക്ക്. आपके अंदर जो मसीह का प्यार है उसको अनुभव, അതിന് ജ്ഞാനമല്ല വേണ്ടത്, उसके लिए ज्ञान नहीं അതിന് चाहिए, കഴിവല്ല വേണ്ടത്. उसके लिए काबिलियत नहीं നിങ്ങളുടെ चाहिए। അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധം, आपके अंदर की पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता, ആത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങ്. आत्मा के साथ आपको बात करने की शुरुआत ആത്മാവിന് करनी നിങ്ങൾ है। കീഴടങ്ങി തുടങ്ങ്. आत्मा के इस अधीनता में आनी है, ആത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്ന് കൊടുക്ക. आत्मा के साथ खड़े रहना है। അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലുത് അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. पिता के हाथ में जो कुछ है उससे कई ज्यादा पिता के हृदय में है। आमेन। ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പൻ നിനക്ക് കരുതി വെച്ചതിനേക്കാൾ അധികം അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. पिता के हाथ में जितना है उससे कई ज्यादा पिता के हृदय में है, ആ ഹൃദയം നിനക്കുള്ളതാ. और वो हृदय तेरे लिए है। അബ്രഹാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുത്തു കാണും, इब्राहिम को ज्यादा दिया होगा, ഇസാക്കിന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുത്തു കാണും, इसाक को थोड़ा ज्यादा दिया പോളിന് होगा, ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുത്തു കാണും. पौलुस को थोड़ा ज्यादा दिया होगा, പക്ഷേ അവന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ. पर उसका हृदय सबके लिए एक समान है। അത് നിനക്കുണ്ടോ? अगर तेरे पास वो അത് है മതി. वो काफी है। ഈ കൊടുത്തല്ലേ ഇവിടെ തീരും. जो भी दिया है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा, പക്ഷെ തന്ന ഹൃദയം ഇവിടെ അല്ല, पर അവിടെ जो हृदय വെളിപ്പെടാം. दिया है वो प्रकट यहाँ नहीं, वहाँ पर ഹൃദയം होगा। നിനക്ക് എന്ത് തന്നോ? हृदय ने तुझे जो അവന്റെ दिया, ഹൃദയം നീ എത്രത്തോളം അറിഞ്ഞോ? उसका हृदय तू कितना അത് समझ पाया, വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവിടെ. उसका प्रकटीकरण वहां पर होगा। അവിടെയാണ് നിന്റെ തല ഉയരേണ്ടത്. वहां तेरे सर को ऊंचा उठना है। आमेन। അവന്റെ കയ്യിലേക്കല്ല, അവന്റെ ചങ്കിലേക്ക് നോക്കുക. उसके हाथों की ओर नहीं, उसके दिल की ओर देखिए। ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അവന്റെ കയ്യിൽ കാലിൽ വല്ല നോക്കേണ്ടത്, അവന്റെ ചങ്കിലേക്ക്. उसके हाथ और पैर की ओर नहीं, उसके उस हृदय की ओर देखिए। അതുകൊണ്ട് പാട്ടുകാരൻ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് അവൻ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു. वो गीतकार इस प्रकार लिखता है कि उस हृदय से बहने वाले लहू से उसने ചങ്കോട് मेरा भी उद्धार അണച്ചവനെ. किया। ഓ, ചങ്കോടണച്ചവനെ, മാറോടണച്ചവനെ, जिसने मुझे गले से लगाया, उस दिल की ओर लगाया। നിന്നിൽ ഞാൻ ചാരിടട്ടെ. मैं तुझ पर ही अपने आप को लीन करूं। ഒരു മനോഹരമായ മലയാളം വരികളാണ് പാട്ടിന്റെ. मलयालम के एक बहुत ही खूबसूरत गीत है वो। അവന്റെ കയ്യിലോട്ടല്ല നോക്കണ്ടേ, അവന്റെ ചങ്കിലോട്ട്. उसके हाथ की ओर नहीं, उसके दिल की ओर അവസാനത്തെ തുള്ളി കയ്യെന്നല്ല ഒഴുകിയത്, ചങ്കിന്ന് ഒഴുകിയത്. देखिए। वो आखिरी लहू हाथ से नहीं, उसके दिल से बहा ഒറ്റ था। വാക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. एक और वाक्य में कहूँ तो ആദാമിന്റെ വിലാപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു വാരിയലെടുത്ത ഹവ്വ ഉണ്ടാക്കി. आदाम की रीढ़ से एक हड्डी को निकालकर हव्वा को बनाया। ആ ഹവ്വയാണ് ആദമിനെ ചതിച്ച്
और वही हवा ने आदम को धोखा दिया। ദൈവം എന്താ ചെയ്തേ? परमेश्वर ने क्या किया? അവന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി തുളച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തി. അതിന്റെ പേരാ സഭ. यीशु मसीह ने उसी जगह से लहू को बहाकर एक सृष्टि की। उस सृष्टि का नाम है कलीसिया। അതിന്റെ പേരാ മണവാട്ടി. उसी को अपना दुल्हन बुलाया। ആദമിന്റെ മണവാട്ടി ഹവ്വ തകർത്തത് യേശുവിന്റെ മണവാട്ടിയിലൂടെ ദൈവം പണിയുക. आदम की दुल्हन ने जिस चीज का नाश किया वो यीशु मसीह के दुल्हन को बोलता है कि तू उसको बांध दोबारा। ചങ്കിന്ന് നിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. इसीलिए उसके हृदय से तुझे उसने निकाला। നീ നോക്കേണ്ടത് ആ കൈലോട്ടല്ല, उसके हाथों की ओर അവന്റെ नहीं, ചങ്കിലോട്ട് നോക്ക. उसके दिल की ओर देखे। അവിടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. हाँ, प्यार ही प्यार दिखेगा आपको। നിന്റെ തല ഉയർത്തുന്ന സ്നേഹം, वो प्यार जो आपके सर को നിന്നെ उठाएगा, ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹം, वो प्यार जो तुझे നിന്നെ आदर देगा, മാനിക്കുന്ന സ്നേഹം, वो जो प्यार जो तुझे मान देगा, നിന്നെ മറയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം, वो जो प्यार जो तुझे ढांप നിന്നെ लेगा, ഉയർത്തുന്ന സ്നേഹം, वो प्यार जो तुझे उन्नति നിന്നെ देगा, ഉന്നതിയിലെത്തിക്കുന്ന സ്നേഹം. वो प्यार जो तुझे ആ बढ़ोतरी देगा, സ്നേഹത്തെ നീ തിരിച്ചറി. उस प्यार को तू समझ जा। അവന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാ നീ. तू उसके हृदय से बहा हुआ लहू है। മറക്കല്ലേ, भूलना नहीं इस बात। യേശുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കല്ലേ. यीशु मसीह को भूलकर मत जीना। സാധാരണ ആളുകളെ ഓർക്കുന്ന പോലല്ല യേശുവിനെ നീ ഓർക്കണ്ട. दूसरे लोगों को जैसे हम याद करते हैं वैसे नहीं याद करना है यीशु को। 38 വർഷം അല്ലെ 40 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസറെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസറെ ഓർക്കുന്ന പോലല്ല യേശുവിനെ ഓർക്കണ്ട. 40 साल जिस बॉस के साथ काम किया उसको कैसे याद करते हैं वैसे नहीं यीशु को याद നിന്റെ करना കൂടെ है। 10, 40, 50 അല്ലെങ്കിൽ 60 വർഷം പാർത്ത അമ്മയെ അപ്പനെ ഓർക്കുന്ന പോലല്ല യേശുവിനെ तेरे साथ ഓർക്കണ്ട. 60-70 साल जिए हुए माता पिता को जैसे याद करता है वैसे याद नहीं करना है यीशु को। നിന്റെ മരണം ഏറ്റെടുത്ത, तेरे मृत्यु को स्वीकार നിന്റെ किया हुआ, പാപങ്ങളെ വഹിച്ച, तेरे पाप को लिए നിന്റെ चला हुआ, അകൃത്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത, तेरे दोष को अपनाया हुआ, ചങ്കിലെ അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ നിനക്ക് വേണ്ടി हृदय ഒഴുക്കിയ के आखिर के लहू तक तेरे लिए जिसने बहाया, അപ്പനെ സകലതിലും അധികമായി നീ കാണ്. उसको सबसे अधिक मान देना है। എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലേലും मुझे कुछ भी नहीं അപ്പ दिया, നിന്റെ സ്നേഹം മതി. पिता तेरा प्यार काफी അപ്പ നിന്റെ है, സ്നേഹം മതി. पिता तेरा प्यार അപ്പ काफी നിന്റെ है, സ്നേഹം മതി. पिता तेरा प्यार തുറന്ന് काफी പറയാൻ है। കഴിയുന്നവര് പറഞ്ഞാട്ടെ. जो बोल सकते हैं वो ऐसे അപ്പ നിന്റെ बोलिए, സ്നേഹം മതി. पिता तेरा प्यार काफी है, അപ്പ നിന്റെ സ്നേഹം മതി. पिता तेरा प्यार काफी है। നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും. सिर्फ आप ही से प्यार कर നിന്നെ എപ്പോഴും നിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുന്നവൻ, और हर वक्त आपके प्यार को समझने वाला, അങ്ങയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ वैसे आपके साथ चलने के लिए അടിയനെ സമർപ്പിക്കും. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ഇതത്ര പേർക്ക് പറയാം. ऐसे कितने लोग इस प्रार्थना को कह सकते ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും. हैं? जो मैंने कहा वो ध्यान से सुनना। അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി पिता आपके प्रेम को गहराइयों में समझकर ആ സ്നേഹത്തെ ദിനം പ്രതി അന്വേഷിച്ചു और उस प्रेम को हर दिन खोजते हुए അങ്ങയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ आपके साथ चलने के लिए എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। അങ്ങനെ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ऐसे कहने के लिए तैयार वाले लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। അപ്പാ, पिता, നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ अगर आप नहीं होते എന്ന് ഞങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ പോയേനെ. हम कब के कब इस मिट्टी के साथ मिल गए होते। ഒരു പക്ഷേ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തരായി പോയേനെ. अगर हम जीवित रहे थे तो हम शायद पागल बन गए होते। ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജയിലിലായിരുന്നു. अगर हम जीवित रहते तो हम जेल में होते। ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. अगर हम जीवित रहते तो हम नाशित लोगों के उस झुंड में रहते। പക്ഷേ അവിടെ എങ്ങും കാണാത്തതിന് കാരണം पर हम वहां पर कहीं नहीं दिखा दे ഇവിടെ रहे उसका നിൽക്കുന്നതിന്റെ कारण, കാരണം और हम यहाँ खड़े रहने का അപ്പാ कारण നീയാ. पिता आप हो। पिता आप हो। അരുതാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്
जहां नहीं जाना चाहिए उस जगहों से, വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്, वो जगह जहां जाने की വേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, जरूरत नहीं उन रिश्तों से, വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന്, जरूरत नहीं उन दोस्तों से, വേണ്ടാത്ത കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന്, जरूरत नहीं वैसे परिवार के background വേണ്ടാത്ത से, പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന്, जरूरत नहीं वैसे ഞങ്ങളെ संप्रदायों से। വിളിച്ച ദൈവമേ, हमको बुलाया हुआ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, हम आपसे प्यार करते ഞങ്ങൾ हैं, നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. हम सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। നിങ്ങളുടെ വാ തുറന്നത് പറഞ്ഞാട്ട്. अपना मुंह खोलकर आप ये कहिए। ഇനി അരുതാത്തടത്ത് എനിക്ക് പോകണ്ട. अभी नहीं जाना है वैसे जगह पर, मुझे कभी नहीं रहना है प्रभु। ദൈവാത്മാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. पवित्र आत्मा को पसंद नहीं वो कोई भी बात मुझे नहीं चाहिए। ദൈവാത്മാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും എന്നിൽ കാണരുത്. पवित्र आत्मा को पसंद नहीं वैसी कोई भी चीज मेरे അതിനെനിക്ക് अंदर അങ്ങയുടെ दिखाई ना दे। സ്നേഹം വേണം. मुझे आपकी प्रेम चाहिए, എനിക്കതറിയണം. मुझे वो जानना है। അങ്ങയുടെ ചങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കും. हम आपके उस हृदय की ओर देखते हैं। താങ്ക് യു ലോ, താങ്ക് യു ലോ. അപ്പ നീ തന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടമായി ഇത്. पिता आपने दिए हुए भेड़ है ये, ഇത് നിന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാണ്. ये आपके हृदय के द्वारा आए हुए ഈ लहू है। എളിയവനെ നീ അതേപ്പിച്ചില്ലേ. आपने मेरे हाथों में इनको दिया। ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സമർപ്പിക്കുക. पिता हमें एक साथ खड़े होकर ये समर्पित करते हैं। ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിക്കാണും. आपके हृदय की ओर देखने वाला एक झुंड बनाकर हमें बनाई। അങ്ങയുടെ ചങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്ന ആ സ്നേഹത്തെ രുചിക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിക്കാണും. आपके हृदय ने खोलकर दिया उस प्रेम को चखने वाला एक झुंड बनाकर हमको बढ़ाए। അതിനെ മറക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. उस प्रेम को भूलने वाला एक सेकंड भी हमारी जिंदगी में ना रहे। അതിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നിനെ കാണാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. उस प्रेम से बड़ा कुछ और चीज को देखने की अनुमति हमको नहीं देना। ഞങ്ങളെ അതിനെ മുറ്റു സമർപ്പിക്കുന്നു. हम उसके लिए पूर्ण तरीके से समर्पित ഈ करते ആഴ്ച അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കണം. हैं। इस हफ्ते हमको पिता के साथ चलना है। അങ്ങയുടെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ आपके आगमन में देरी हो तो अगले रविवार जब हम एक साथ आएंगे, അപ്പന്റെ കൂടെ നടന്ന സന്തോഷത്തിൽ, पिता के साथ चला हुआ वो आनंद के ആ साथ, അനുഭവത്തിൽ, उस अनुभव ആ में, വിടുതലിൽ, उस छुटकारे ആ में, നിറവിൽ उस भरपूरी में അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനിടയാക്കണം. आपको आराधना देने के लिए हमको मदद करना। നിന്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചയക്കുന്നു. आपके इन बच्चों को मैं आशीषित करके അവർ भेजता हूं। സൗഖ്യമാകട്ടെ, वो चंगाई प्राप्त അവർ करें, നിറയട്ടെ, वो भर जाए, അവർ ബലപ്പെടട്ടെ, वो सामर्थ्य അവർ बने, ശക്തരാകട്ടെ. वो बलवान बन जाए। മഹത്വം അങ്ങേക്ക് महिमा आपको യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को